मोदी सरकार के खिलाफ विरोधियों की घेराबंदी जारी। राहुल गांधी के घर जुट रहे तमाम विरोधी। पैगासस खेती कानून सने कई मुद्दों पर बनाई जा रही रणनीति। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज मुड़ तो सदी दलित मंत्रियों ते विधायकों की बैठक। दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन दे विच होवेगी मुलाकात। आगामी चोणां नूं लैके कीता जावेगा मंथन। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल के खन्ना च लगे पोस्टरां ने छेड़ी नवीं चर्चा। पोस्टरां च पुछया गया कि राजेवाल नूं देखना चाहुंदे हो पंजाब दा मुख्यमंत्री। साबका डीजीपी सुमित सैनी दीआं वधियां मुश्किलां। आमदन तो वध जायदाद मामले च मोहाली विजिलेंस ने दर्ज किया केस। रात भर चंडीगढ़ च सैनी के घर चली छापेमारी। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक्स के फाइनल दे विच जाण दा टुटिया सुपना। सैमीफाइनल च बेल्जियम ने 5-2 दे नाल दित्ती मात। हुण 5 अगस्त नूं ब्रॉन्ज मैडल दे लई मैदान च उतरेगी टीम इंडिया। पीएम मोदी ने मैच तो बाद हॉकी कप्तान मनप्रीत दे नाल फोन ते कीती गलबात। ओलंपिक्स दे विच मोगा दे तेजिंदर पाल तूर ते टिकिया नजरां। अज शॉटपुट दे विच क्वालीफाई करने दे लई दिखाउणगे। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होवेगी मॉनसून सैशन के विचाले विरोधियों के वल्लों सरकार के खिलाफ उलीकी जा रही रणनीति तो। जी हां, सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चाबंदी जारी है ते सैशन तो पहला राहुल गांधी की अगवाई दे विच एक अहम बैठक भी जारी है। राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट के उत्ते तमाम विरोधी पार्टियां के आगू सद्दे ने। तुहानूं दस दईए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दे विच ये तमाम विरोधियों की बैठक सदी गई है। आम आदमी पार्टी बैठक के शामिल नहीं है। तो दस दिए कि पैगासस जिहड़ा जासूसी कांड है तो इस दे नाल खेती कानून सने कई मुद्दों के उत्ते रणनीति घड़ी जा रही है। वड्डी खबर अज के दिन की मॉनसून इजलास जारी है पार्लीमेंट का। सब दे विचाले विरोधियों के वल्लों एकजुट होकर प्रदर्शन करने की इस समय कोशिश भी जारी है। खास तौर पर राहुल गांधी के वल्लों एकजुट करने की कोशिश, कांग्रेस के वल्लों एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विरोधी पार्टियां नूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली दे विच इस समय मुलाकात सदी गई है, बैठक सदी गई है। राहुल गांधी की अगवाई दे विच जिहड़ियां विरोधी पार्टियां दे आगू ने उन्हां नूं सद्दिया गया है ताकि पैगासस ते खेती कानूनां नूं लैके रणनीति बनाई जाए। यह भी तुहानूं दस दईए कि आम आदमी पार्टी के जिहड़े आगू ने वो नहीं पहुंचे ने। आम आदमी पार्टी के पंजाब तो मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ने, जबकि 2 उन्हां दे राज सभा दे विच भी मैंबर ने। तो आम आदमी पार्टी के आगू तां नहीं इस मीटिंग दे विच पहुंचने, उन्होंने जाण तो इनकार कर दिता है। जबकि दूजे पासे होर कई विरोधी पार्टियां दे आगू इस मीटिंग दे विच पहुंचे हुए ने जिन्हां दे वल्लों गलबात की जा रही है। तो कांग्रेसी इस समय रणनीति उलीकण दे विच लगे हुए ने। जसबीर डिंपा खडूर साहब तो मैंबर पार्लीमेंट ने कांग्रेस दे उन्हां दे नाल गलबात की है। साडे सहयोगी रवि मिश्रा ने। तो जसबीर डिंपा दे नाल गलबात की असीं दोबारा कोशिश करांगे कि तुहानूं सुणवाईए की कुछ कह रहे ने कांग्रेस के एमपी ते सब दे विचाले इस समय की कुछ हलचल है वह भी तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश करांगे। सीधा रुक करते रवि मिश्रा इस समय साडे सहयोगी दिल्ली तो सीधा लाइव साडे नाल जुड़ चुके ने। रवि, जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ हलचल है। पहला सवाल यही कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने आज तमाम विपक्षी दलों को, 17 विपक्षी दल हैं जिनको न्योता दिया था, उनको नाश्ते पर बुलाया गया है और आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार करनी है कि मॉनसून सत्र में किस तरीके से विपक्ष को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी है। साफ तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि तमाम नेता यहाँ पर, सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बात करें के सुरेश की, रणदीप सुरजेवाला, खरगे, राजीव शुक्ला, नासिर हुसैन, शक्ति सिंह गोहिल, जयराम रमेश, रामगोपाल यादव, मनोज झा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, तमाम लोग पहुँच चुके हैं। सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं। आनंद शर्मा, राहुल गांधी, जिन्होंने इस पार्टी इस बैठक को निमंत्रण दिया था, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किस तरीके से, देखिए, पेगासस का मुद्दा इन दिनों संसद भवन के गलियारों में गूंज रहा है। लगातार विपक्ष पेगासस के मुद्दों को लेकर एकजुट है और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बात करें, किसानों का मुद्दा भी जोरों शोरों पर उठाया जा रहा है और तमाम सांसद ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਵੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम विरोधी पार्टियां के आगू सदे ने। आम आदमी पार्टी बैठक के शामिल नहीं हुई है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कोशिश करांगे कि रवि मिश्रा ਨੂੰ ਅਸੀਂ फोन लाइन ਤੇ जोड़ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। रवि ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਦਾ। ਰਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष को न्योता दिया है। तमाम विपक्षी दलों को, उनके सांसदों को बुलाया है नाश्ते पर। आगे की रूपरेखा रणनीति तैयार करनी है। जसबीर सिंह गिल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या बैठक का आज महीना निकाले? मैं समझता हूँ ये राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी पहल है कि सभी देश के अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना। मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर हैं उनकी भी जो विजन है उसकी भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म पे आए। मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग जो है ये बीजेपी की बुनियाद को हिला के रखेगी। सुखबीर बादल कह रहे हैं सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए, मगर वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जब किसानों का मुद्दा एक है, सभी विपक्षी दल एक हैं, तो आज एक मंच पर क्यों नहीं? ये तो सुखबीर बादल जी ही बता सकते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी छोटी राजनीति को त्यागें और एक मंच पे अपोजिशन के साथ आएं, ताकि जो किसानों के जो हम मांगे हैं वो मनवा सकें।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼रूर मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। रवि इस समय फोन लाइन पे साढ़े नाल ने। रवि, जानना चाहेंगे आपसे, पहला सवाल है कि कौन कौन से दल वहां पर पहुंच चुके हैं। पंजाब को लेकर मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी क्लियर है कि नहीं आई, और अकाली दल को लेकर क्या इस समय जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। बात करें बीएसपी की तो बीएसपी की पार्टी से भी यहाँ कोई नहीं पहुंचा है, और बात करें अगर शिरोमणि अकाली दल की तो वहां से भी यहाँ पर कोई सदस्य सांसद यहाँ पर नहीं पहुंचा है। 17 जो विपक्षी दल है उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, और राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, और अभी भी एक एक करके कई लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि बड़े नामों में राम गोपाल यादव, मनोज झा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, संजय राउत, तमाम लोग, सुप्रिया सुले, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब जो कंस्टिट्यूशन क्लब में है राहुल गांधी के साथ जो नाश्ते पर चर्चा है वो शुरू हो गई है। जिस तरीके से पेगासस का मुद्दा विपक्षी दलों द्वारा उठाया जा रहा है, संसद के गलियारों में पिछले कई दिनों से आवाज बुलंद की जा रही है, तमाम मुद्दों पे आज यहाँ पे चर्चा होगी, रूपरेखा अख्तियार की जाएगी, किस तरीके से संसद में अब कार्रवाई करनी है। तमाम विपक्षी दल एकजुट पर एक मंच पर आज कंस्टिट्यूशन क्लब में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा होता है, क्योंकि मानसून सत्र का आज भी संसद में कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं रवि, मैं आपके पास वापस आता हूं, आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। इस समय लाइव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਔਰ ਬੀਐਸਪੀ ਵੀ, ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਐਸਪੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਜय ਰਾउत ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ सके। इस विचाले एक बार फिर तो रवि का रुख करना है। रवि, जानना चाहेंगे कौन कौन पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए आईएनसी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल, आरएसपी, टीएमसी, केसीएम, जेएमएम, एएनसी, तमाम विपक्षी दल के सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। बीएसपी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है, और तमाम लोग अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक शुरुआत हो चुकी है। जो चर्चा है, जिस मुद्दे पर आज सबको बुलाया गया है, उसकी कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो गई है। राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, और तमाम जो सांसद है, इसमें कांग्रेस ज्यादा है, और तमाम विपक्षी दल के सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं। पेगासस का मुद्दा है, अहम मुद्दा है, और बात करें किसानों का मुद्दा है, वो भी अहम मुद्दा है। ये दोनों मुद्दे आज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद तमाम सांसद संसद भवन की ओर रुख कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर संसद भवन है, तो तमाम सांसद यहाँ से अब संसद भवन के लिए निकलेंगे कुछ देर में। फिलहाल बैठक चल रही है, और पेगासस का मुद्दा यहाँ पर अहम रहने वाला है। जिस तरीके से सूचीकांत पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, और लगातार संसद के गलियारों में हंगामा हो रहा है, तो तमाम चीजों पर आज
यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आने वाले समय में तमाम सांसदों को संसद के बचे हुए सत्र में किस तरीके से विरोध करना है और आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी काफी अहम माना जा रहा है, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया दी जाती है और आज संसद का जो मानसून सत्र है वो किस तरीके से रहने वाला है, क्या गतिविधि होने वाली है, क्या हलचलें रहने वाली है, देखने वाली बात होगी। रवि, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या फोकस पेगासस पूरे मामले के ऊपर ही है? पेगासस जासूसी कांड को लेकर इस समय जो देश में चर्चा है, फोकस क्या इस मीटिंग में उसी के ऊपर रहेगा या कृषि कानून भी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो वो कह रहे हैं कि हमारा फोकस है कि कृषि कानूनों के ऊपर जिक्र हो, लेकिन कृषि की जगह पेगासस पर कांग्रेस फोकस कर रही है, इसलिए हम नहीं आ रहे वहां पर। तो बताइए, मीटिंग में फोकस क्या पेगासस ही है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान से हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी। साफ तौर से कहना है कि पेगासस का मुद्दा है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि संसद में किस तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी है, उन आवाज बुलंद करने में पेगासस का मुद्दा और किसानों का भी मुद्दा शामिल है, क्योंकि लगातार संसद में तमाम सांसद, चाहे वो विपक्षी दल के हों, अलग अलग दल के हों, तमाम सांसद किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर संसद भवन के गलियारों में प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधी मूर्ति के नीचे आकर बैनर में एकजुट खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार बीते कई दिनों से तमाम सांसदों ने किसानों की आवाज भी बुलंद की है, मगर आज यहाँ पर रवि, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। मैं आपके पास वापस आऊंगा और जानकारी के लिए। इस समय साडे नाल बलविंदर सिंह भुंदड़ जी जुड़ चुके ने, राज सभा मैंबर ने, श्रोमणी अकाली दल के वड्डे लीडर ने। भुंदड़ साहब, स्वागत है। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲੀਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ 50 MP ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪਨ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਭੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਜੇ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਜੜ ਚੱਲਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ TMC ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਡਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਰਾਹੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਗੇ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯਤਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਗਾਸਸ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਪੈਗਸਸ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੈਗਸਸ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਗਸਸ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 1962 ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਜਾੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ, ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। So thank you very much again. ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, SP, RJD, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, NCP ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ voice will become, the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Congress mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I felt that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it will have a interesting impact. It would have a media impact as well, and people will see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we arrange the cycle route. So thank you very much again. ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2-2, 3-3, 4-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੋਕਸ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਪਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 32-33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ BSP ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਲਾ ਲਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ BSP ਦੇ ਨਾਲ BSP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ BSP ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ BSP ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ BSP ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।